Hello students, so this is your 13th lesson, exponents and powers. Only 3 lessons are left, okay? So do hard work in your home. So our lesson is exponents and powers. In that, see first question. Here is question number 1. Find the values of the exponential forms. So it means this power mean or exponents means 2 to the power. We said it is 2 to the power 6. This is base. Is 2 is base and 6 is power or index. Okay. So 2 is a base, 6 is a index or power, or in another way say it as degree. Okay. So first question is, answer first question is 2 raised to 6 means we have to multiply 2 6 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 times. Okay. 22 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 2 64. This is our answer. 9 raised to 3 means we have to multiply 9 3 times. 9 into 9 81 81 9 is 729. Next 11 square, we say it as 11 square or 11 into 11 to the power of 2. 11 into 11, that is 121. Next 5 to the power of 4. 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125 5 is 625. Clear? So it's so easy lesson. Okay. Next we have to write a exponential form. So here is 6 are 4 times, we multiply 6 4 times, that's why we write it as 6 raised to the 4. 6 raised to 4 or 6 to the power of 4. Here it is 2 to the power of 2 or 2 t square. This is b to the power of 4 or b raised to 4. And here 5 to the power of 2, because 5 is 2 times here, 7 multiplied 3 times, that's why 7 raised to 3. 5 raised to 2 into 7 raised to 3. Here also 2 raised to 2, because 2 2's are here, and a raised to 2 or 2 square into a square. In another way, a to the power of 3, c to the power of 4, d to the power of 1. Okay, that is our answer. Express each of the following numbers using exponential notation. So okay, this also is so simple. See here, using this factorization method. Okay, 2 2's are 4, is 1 is left, it becomes 11. 2 5 is 10, 1 left, so it becomes 12. 2 6 is 12. Okay, 2 1's are 2, 2 2's are 4, 1 left here, so 1 and 6 16 becomes 2 8 is 16. 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2, like this. So 5 12 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 raised to the 2 raised to 9 or 2 to the power of 9. So 2 to the power of 9 is equal to 5 raised to 12. Okay. So is just a natural number, we can write it in the form of exponential form. Okay. Next 343. That is also take 7. Okay. 7 4 is 28. How many left? 34 minus 28 means 6 63. Okay. 7 9 is 63. Next 7 7 is 49. Next 7 1 is 7. So 7 into 7 to 7. That is 7 into 7 into 7. 7 to the power of 3. 343 equal to 7 to the power of 3. Again 729. 3 2 is 6. 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 3 to the power of 3 4 is 12. 3 3 is 9. Next 3 8 is 24. 3 1 is 3. 3 2 is or 3 27 is 81.
3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 1 2 3 4 5 6, 3 to the power of 6 is equal to 729. Next 5 6 ja 30, ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 12 ಆಯಿತು. 5 2s are 12, 5 2s are 10, 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 25 ಆಯಿತು. 5 5s are 25, 5 125 is 625, 5 25 is 125, 5 5 is 25, 5 1s are 5. So there is a 5 5s are here. We write 5 to the power of 5. Okay. So identify the greater number wherever possible in each of the following. Okay. ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 4 to the power of 3, 4 into 4 into 4, that is 64. 3 to the power of 4, 3 into 3 into 3 into 3, that is 81. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. So that's why we write it as like this. 3 to the power of 4 is greater than 4 to the power of 3. Next 40 to the power of 3 or 3 to the power of 5. 5 into 5 25, 25 5 is 125. 3 to the power of 5 is 243, which is greater value here, this one. So we write this symbol we use here. 3 to raised to 4 is greater than 5 raised to 3. Actually it is 3 raised to 5. Okay. So next question. 2 raised to 8. We multiply 2 8 times here. So what is the value here? 256. 8 square is 64. This one is greater value here. That's why take this symbol. 256 is greater than 64. 2 raised to 8 is greater than 2 square. Sorry, 8 square. 100 square means 100 into 100, that is 10,000. 2 to the power of 100 is how much? Actually up to 14 times we multiply it, the value becomes 16 into 384. Okay, so we can say this as 10 square is 100 square is less than 2 to the power of 100. So here it is, this is greater value. That's why 2 to the power of 100 is greater than the 100 square. Okay, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ 2ನ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to the power of 10 is equal to 1024. 10 square is 100. So this is greater value. 2 to the power of 10 is greater than 10 square. Okay. Again, express each of the following as product of powers of their prime factors. Okay. 648. 2 3s are 6. 2 2s are 4. 2 4s are 8. Next 2 1s are 2. 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ 12 ಆಯಿತು. 2 6s are 12. 2 2s are 4. 2 8s are 16. 2 1s are 2. 3 27s are, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ 81, ಹಾಗಾಗಿ 3 27s are 81. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of 3, 3 to the power of 4 is our answer. Okay. Similarly, next 5 81s are 405. 3 27s are 81. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So 5 to the power of 1, 3 to the power of 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 2 27s are 540. 2 135s are 270. 3 45s are 135. 3 15s are 45. 3 5s are 15. 5 1s are 5. So 5 to the power of 1, 3 to the power of 3, 2 to the power of 2. So this is our answer. So similarly ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಓನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 10 cube or 10 to the power of 3. So 10 cube is 10 into 10 into 10. 10 into 10 100. 100 into 10 1000. 1000 into 2 2000. Next 7 square. 7 into 7. 2 square. 2 into 2. 7 into 7 49. 2 into 2 4. 49 4s are 196. Next 2 cube means 2 into 2 into 2. 5 to the power 5. 2 into 2 4. 4 into 2 8. 8 5s are 40. 3 4 to the power of 4.
3, 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64 into 12 is 768. 0 into something is always 0. Okay, so ಇದೇ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸು 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ 1 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 3 ಸಾರಿ ಅಥವಾ 5 ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೈನಸ್ನ 2 ಸಾರಿ 4 ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿ ಅಂದರೆ 3 ಇದೆಯಾ, ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಇತ್ತಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೈನಸ್ಸು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 64. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. -3ಗೆ -3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಮೈನಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 -2ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, -3ನ 2 ಟೈಮ್ಸು, -5ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. 3 3 is 9, 5 5 is 25, 25 9 is 225. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ. 5 5 is ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. 2 2 is 4, 4 2 is 8, 10 10 is 100, 100 into 10 1000, 1000 into 8 8000 is our answer. Okay, like here also compare the following numbers: 2.7 into 10 raised to 12, 1.75 into 10 raised to 8. Comparing the quantities, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 12 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ತೆಗೆದು 10 to the power of 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ತೆಗೆದು 10 to the power of 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. 2.7 into 10 raised to 12 is greater than 1.5 into 10 raised to the 8. Okay, here also same. So this is a 10 raised to 17 ಇದೆ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we go to second exercise. In that, using the laws of exponents, you simplify and write the answers in exponential form. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ a to the power of n into a to the power of n. ಸೊ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು a to the power of mn ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ a to the power of 3, a to the power of 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 + 2 5 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a to the power of 3, a to the power of 2. a to the power of 3 ಅಂದರೆ a into a ಅಲ್ವಾ. a to the power of 2 ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ a into a. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತಿದು 1 2 3 4 5, a to the power of 5 ಆಯಿತಾ. ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, a to the power of 3, a to the power of 2 ಇತ್ತಂದರೆ 3 + 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು a to the power of 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 to the power of 2, 3 to ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 3 3 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 + 4 + 8 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 to the power of 14 ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. a to the power of 3 + 2
ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a to the power of 5. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 4 ಆಗಿತ್ತು 4 + 2 6 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದು, ಎಕ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಟು 3 ಇದೆ ಅಂತ, 3 to the power of 4 ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಟು 3 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 4 3 12 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಕಳಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 to the power of 15 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 to the power of 5, 15ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4, 5 to the power of 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 to the power of 3 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 5:1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 to the power of 5 5 to the power of 5 ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ, a to the power of 4 b to the power of 4 ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2⁻20 - 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇಂಟು 2⁻3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 - 15 ಅಂದರೆ 2⁻5 ಇಂಟು 2⁻3. ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸೊ 2⁻5 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ, t - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2⁻3 ಇಂಟು 3⁻4 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 32. ಸೊ 2³ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು 4ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 × 2 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32ನ 2⁻5 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ 2 16 ಜಾ 2 8 ಜಾ 2 4 ಜಾ 2 2 ಜಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 1 2 3 4 5 = 32. ಸೊ 32 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2⁻5 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 × 2 ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, 3 + 2 ಆಯಿತು. 3:4ಗೆ 3:4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ಟು 5ನ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೇ ಇದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2⁻5 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 5. 3:4 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 1. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 - 5 ದಟ್ ಈಸ್ 2⁻0 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 4 - 1 ಅಂತಂದರೆ 3⁻3 ಆಯಿತು. 4ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 3. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಘಾತಾಂಕ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3:3 ಅಂತಂದರೆ 3 ಇಂಟು ಹಾಕೋಬೇಕು, 3:3 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. 3:3 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 3:3ನೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 3s 6 5:4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5:7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ 5 6 + 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5:7 5:7 6 + 4 5:10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5:7. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. 10 - 7 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5:3. ನೆಕ್ಸ್ಟು 25ನ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 5s 25 5 1s 5. ಸೊ 25ನ 5:2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ⁻4ಗೆ 5:3ಗೆ 5:3. 2 4s 8 5:8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5:3. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5:8 - 3
ಎಂಟಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 5. ಸೊ 5/5 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇದೆ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇದೆ, 11 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇದೆ, 21 ಕೂಡ 21 3 × 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 11 ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 11 ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 - 1 ಬರುತ್ತೆ. 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 - 1. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ. 11/8 - 11 3 ಬರುತ್ತೆ. 11/8 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, -3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 - 1 - 1 0, 2 - 1 1, 8 - 3 5. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಘಾತಾಂಕ 0 ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 7/1 ಅಂದರೆ 7, 11/5 ಅಂದರೆ 11. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 7 × 11/5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to the power of 7 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ. 4 + 3 7 ಆಯಿತು. 3/7 3/7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 7 - 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 7ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 0, 3/7 0 ಅಂದರೆ 1. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಘಾತಾಂಕ 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 + 1 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 1. ಸೊ 1 + 1 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 1 × 1 ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. 1 × 1 × 1 ದಟ್ ಈಸ್ 1. 1 1 1 1 1 ಆನ್ಸರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/0 ಅಂದರೆ 1, 2/0 ಅಂದರೆ 1, 5/0 ಅಂದರೆ 1. 1 + 1 2, 2 × 1, 2 × 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to the power of 8, 8 to the power of 5. 4/3ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊ? 4ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ 2 × 2 ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ರೆಸ್ಟ್ 3ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ 3, a ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ a ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 = 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ? 2/8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2/6 ಅಂದರೆ -6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a/5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a/3 ಅಂದರೆ -3. 8ರಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 2, 5ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 2. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬೋದು? 2 × a ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 - 3 a/8ಗೆ a/. 5ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 2. ಈಗ ಇಂಟು ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 2 + 8 10. ಅಗೇನ್ 4/5 4/5. ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4/5 - 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a² to the power of 8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a² to the power of 5 ಅಂದರೆ 8 - 5. ಇಲ್ಲಿ b/3 - 2 ಆಗುತ್ತೆ. 5ನಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 0, 8ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ a/3, 3ನಲ್ಲಿ 1 2 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 1. 4/0 ಅಂದರೆ 1, a/3ಗೆ a/3, b/1 ಅಂದರೆ b. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to the power of 3 ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲದ್ರು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 3 + 1 ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 × 2 8 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. say true or false. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 × 10⁻11 ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತಲ್ವ, 10⁻1 10⁻11 ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 11 + 1 12 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 × 10⁻11 ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 + 11 ದಟ್ ಈಸ್ 1/12 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100/11. 100ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ 10 × 10 100 ಅಲ್ವಾ? 10 × 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ = 100 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ 11ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ 11.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇದಾಗ ಮಾಡೋಕೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡನ್ನು. 2 11 22. ಸೊ 10 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10⁻12, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10⁻22. ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, 2⁻³ ಅಂದರೆ 8, 5² ಅಂದರೆ 25. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಅವರು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನಂಗೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2⁻³ ಅಂದರೆ 8, 3⁻³ ಅಂದರೆ 9, 8 9s 72, 6⁵5 ಅಂದರೆ 6 6 36. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 6 6 36, 36 6 72ಗಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3⁻0 ಅಂದರೆ 1, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 0 ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಟ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. 4th ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೂ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕ್ವಶನ್. Express each of the following as product of prime factors only in exponential form. Okay. So 108 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 254 is 108, 227 is 54, 239 is 27, 33 is 9, 31 is 3. So 108 ಅನ್ನು 2² × 3⁻³ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 192, 2 × 96 192, 248 is 96, 224 is 48, 212 is 24, 26 is 12, 23 is 6, 31 is 3. ಸೊ 1 2 3 4 5 6, 2⁻⁶, 3⁻1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 2 + 6 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ 3 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ 3⁻3 + 1 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 270 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 270ನ 2 1s 2 3s 6, ಇನ್ನು 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ, 2 5s 10. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 3 4s 12, 1 ಉಳಿಯಿತು, 15, 3 5s 15, 3 15s 45, 3 5s 15, 5 1s 5. ಸೊ 270ನ 2 3⁻3 5 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64ಅನ್ನು 2 32s 64, 2 16s 32, 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s okay, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 1s 2. ಸೊ 64ನ 1 2 3 4 5 6, 64ನ 2⁻6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 729ನ 3 ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 2s 6, 1 ಉಳಿತು, 12 ಐತೆ, 3 4s 12, 3 3s 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 3 ಇಂದ 3 8s 24, 3 1s 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 2s 6, 2 ಉಳಿತು, 21 ಆಯಿತು, 3 7s 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 9s 27, 3 3s 9, 3 1s 3. ಸೊ 729 1 2 3 4 5 6, 3⁻6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೋದು ಅಂದರೆ 3 × 2 6 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, 4th ಒನ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊ. 5 2s 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7⁻3 / 8ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, 2⁻³ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಪವರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪವರ್. ಯಾಕೆ 8 = 2 × 2 × 2, 2 2s 4, 4 2s 8, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
8 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪವರ್ 3ಗೆ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 7ಗೆ ಇಂಟು 7. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು 2^10 7^3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 3 is 9 2 to the power of 9 into 7^1. ಈಗ 2 to the power of 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2^9 ಅಂದರೆ -9 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7^3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7^1 ಅಂದರೆ -1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 10 - 9 1 3 - 1 ಅಂದರೆ 7^2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2:7:2. ಸೊ 2 × 7:2. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 7² ಅಂದರೆ 49 49 2s 98 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 1ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ 25ನ 5² ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ 5 5 is 25. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 5² 5² 2^8. 10ಅನ್ನು 5 × 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 3ಗೆ 3 2^4 2^4. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟು ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 2 + 2 ಆಗುತ್ತೆ. t^8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ t^4 ಅಂದರೆ 8 - 4 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 3 ಅಲ್ಲ 5. ಓಕೆ, 5 ಕ್ಯೂಬು 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ⁻³ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 5^4 ಆಗಿತ್ತು. 8 - 4 t^4 ಆಯಿತು. 2 ಕ್ಯೂಬು 5 ಕ್ಯೂಬು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5^4 5^3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ 4 - 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 4 - 3 t^4 2 ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. 4 - 3 ಅಂದರೆ 5^1 t^4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3^5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. 10ನ್ನು 2 ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ⁻5ಗೆ ⁻5 25ನ 5² ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು. ಇದನ್ನು 6ನ 2 3s ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 3^5 2^5 5^5 5² 5^7 2^5 3^5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3^5 2^5 ಎರಡನ್ನೂ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 5 + 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5^7 2^5 3^5. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3^5 2^5 5 + 2 7. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3^5 - 5, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ 5 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2^5 - 5 ದಿಸ್ 5. ಓಕೆ, 5^7 ಮೈನಸ್ ಇದು -7. 5 - 5 ಅಂದರೆ 0. 2^5 - 5 ಅಂದರೆ 0. 5^7 - 7 ಅಂದರೆ 0. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಘಾತಾಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. 1 × 1 1 1 × 1 1 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so last exercise of the lesson. So this is too easy. ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ? 4 zeros ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಮುಂದೆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 3 zeros. 4 ಮುಂದೆ 2 0 ಇದ್ದಾವೆ 2 0. 0 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ? 0. 4 ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 4 × 1 ಅಂತ ಆದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆದರೂ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 × ಎಷ್ಟು 0 ಇದ್ದಾವೆ? 1 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 × 10,000 9 × 1000 4 × 100 0 × 10 4 × 1. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಅನ್ನೋದು 1's ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 0 ಅನ್ನೋದು 10th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 4 ಅನ್ನೋದು 100th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 9 ಅನ್ನೋದು 1000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 7 ಅನ್ನೋದು 10,000 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, 2 ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 10 5 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10^5, 4 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10^4, 3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 10^3,
ಟೂ ಇತ್ತಂದರೆ 10⁻², ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದರೆ 10⁻1, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10⁻0. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಲಾರ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಏನು 3 ಇಂಟು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ? 6 ಇದ್ದಾವೆ, 10⁶. 0 ಇಂಟು ಮುಂದೆ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ, 10⁵ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 0 is equal to 10⁴. 6 ಇಂಟು 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ 10⁵ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 10⁻², 9 ಇಂಟು 10⁻1, 4 ಇಂಟು 10⁻0 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? 2 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ? 4 ಅಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 10⁻4. ಈ 0 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 0 ಇಂಟು 10⁻3. ಈ 0 ಮುಂದೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 0 ಇಂಟು 10⁻2. 6 ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೊ 6 ಇಂಟು 10⁻1. 8 ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 10⁻0. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರದೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, 8 ಇಂಟು 10⁻4 ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 10⁻4 ಅಂದರೆ 10 ಮುಂದೆ 1 ಮುಂದೆ 4 0, 10⁻3 ಅಂದರೆ 3 0, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 0, 1 0, 0 ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 1. 8 ಇಂಟು 10,000 8,000, 6 ಇಂಟು 1000 6,000, 0 ಇಂಟು 100 0, 4 ಇಂಟು 10 40, 5 ಇಂಟು 1 5. ಸೊ ಎಲ್ಲ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 80,000 80,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 86,000, 86,000 ಪ್ಲಸ್ 40 80,000 40 ಪ್ಲಸ್ 5 80,045. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 86,045. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4 10⁻5 ಅಂದರೆ 1 ಮುಂದೆ 5 0 ಹಾಕಿ 10,000 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻3 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ನಂತರ 4 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 0 ಇಂಟು 10⁻4 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 10⁻5 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10⁻3 ಇದೆ. 10⁻4 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 0 ಇಂಟು 10⁻3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂಟು 10⁻3 ಅಂದರೆ 3 ಅಂದರೆ 3 0 1 ಮುಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂತಂದರೆ 1 ಮುಂದೆ 2 0. 10 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 1 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಇಂಟು 10⁻0 ಅಂತಂದರೆ ಏನು? 1. 4 ಇಂಟು 1 ಲ್ಯಾಕ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್, 0 ಇಂಟು 10,000 0, 5 ಇಂಟು 1000 5,000, 3 ಇಂಟು 100 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 300, 0 ಇಂಟು 10 0, 2 ಇಂಟು 1 2. ಸೊ 4,05,302 ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. 3 ಮುಂದೆ 4 0 ಪ್ಲಸ್ 7 ಮುಂದೆ 2 0 100. 5:0 ಅಂದ್ರೇನು? 5 10:0 ಅಂದರೆ 1. 3 ಇಂಟು 1000 3000, 7 ಇಂಟು 100 700, 5 ಇಂಟು 1 5. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,705 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಇಂಟು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 100, ಯಾಕಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100, 3⁻1 ಅಂದರೆ 3 ಇಂಟು 10, 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ 30 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9,230 ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 5 crore ಇದೆ. 5 crore ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀವಿ? 5 ಇಂಟು 1 crore. 1 crore 10⁻7 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 70 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು 7 ಇಂಟು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 7 ಇಲ್ಲಿ 6 0 ಸೇರೋದಕ್ಕೆ 10⁻6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 318 crores ಇದೆ. ಸೊ 31,865 ಇಂಟು 5 0 ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 0 ಇಲ್ಲಿ 5 0 ಟೋಟಲಿ 9 0 3.1865 ಇಂಟು 10⁹9. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ 5. ಸೊ 3.90878 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು 3.90878 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ 10⁵ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ 4 0 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 4 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಟು 10,000 ಅಂದರೆ 3.90878 ಇಂಟು 10⁴. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ 1 2 3, ಹಾಗಾಗಿ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3.90878 ಇಂಟು 10⁵ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, express a number applying the following statements as standard form. Okay, the distance between the earth and the moon. Distance the earth and the moon is ಈ ಥರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ applying the following standard form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 384 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿದೆ. 3 ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 384 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 384 ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 6 ಜೀರೋಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 10 lakhs ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 100 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 8 ಜೀರೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು 3.84 ಇಂಟು 10⁸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೇನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಬೆಳಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 3 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಜೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು 3 ಇಂಟು 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಟ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಎಷ್ಟು 1 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗಿದೆ ರೌಂಡ್ಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ತುದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರಕ್ಕೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 1,27,56,000 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು 300 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 12,756 ಇಂಟು 1000. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1.2756 ಇಂಟು 10,000 ಇಂಟು 1000. ಟೋಟಲಿ 7 ಜೀರೋಸ್ ಆಯಿತು 10⁻7 1.2756 ಇಂಟು 10⁻7 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೂರ್ಯನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಏನದು 1,400,000,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 14 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಬಂತು 8 ಜೀರೋಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 9 ಜೀರೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ 8 1.4 ಇಂಟು 10⁹9 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 0 ಆಯಿತು 11 0 ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಇಂಟು 10⁻11 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ.
ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವಿಶ್ವದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸು. ಇದನ್ನು 12 ಇಂಟು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂಟು 1 ಬಿಲಿಯನ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಆಯಿತು? 10 ಜೀರೋಸ್ ಆಯಿತು. 1.2 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ. ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು 0 ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 2, 5, 8, 8 + 3, 11, 11 + 9, 20, 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 20 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸನ್ನಿಗೆ. ಓಕೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ 1.8 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 60. ಸೊ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6023 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 19 ಜೀರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ 3 ಜೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ 3 ಜೀರೋಸು, ಇದು 19 ಜೀರೋಸ್, ಟೋಟಲಿ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 22 ಇಂಟು 6.023. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ದ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ. 1353000000. ಇದನ್ನು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 3 ಜೀರೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 6, ಈ 3 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10⁹ ಆಯಿತು. 1.353 ಇಂಟು 10⁹ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆಯ ಡಾಟಾ ಇದು, ಬಟ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1027 ಇಂಟು 10 ಲ್ಯಾಕ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 3 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 6 0, ಈ 3 0 ಸೇರಿಸಿ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9. 1.027 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೋಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.